परमा भगवती जननी श्रीमा परम प्रभु श्री अरविंद चरण कमल अनंत कोटि प्रणाम जनाई आरंभ करवा आज ऑनलाइन श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठचक्र कार्यक्रम। आज ऑनलाइन श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठचक्र उपस्थित थिबा समस्त भाई अपा मान को वंदे मातरम आ प्रणाम। कार्यक्रम आरंभ में आम प्रभु माँ को नीरव ध्यान करवा मंत्रमयी सावित्री उच्चारण सहित। आज मंत्रमयी सावित्री उच्चारण पृष्ठ संख्या रही 57। आज मंत्रमयी सावित्री को उच्चारण करने आम भद्रक रमाकांत भाई को अनुरोध करुचु। रमाकांत भाई आपण मंत्रमयी सावित्री उच्चारण करंतु। आम समस्ते नीरव रे प्रभु माँ को ध्यान करूँ। समस्ते साइलेंस। सावित्री श्री अरविंद बुक 1 द बुक ऑफ बिगिनिंग्स कैंटो 4 द सीक्रेट नॉलेज पेज 57। In the unchanging silence, white and nude, aloof, resplendent like gold dazzling suns, veiled by the ray no mortal eye can bear, the spirits bear an absolute potency. Born in the solitude of the thoughts of God, a rapture and a radiance and a horse, delivered from the approach of wounded heart, denied to the idea that looks at grief, remote from the force that cries out in its pain, in his inalienable bliss belief. Immaculate in self-knowledge and self-power, calm they repose on the eternal will. Only His law they count and Him obey. They have no goal to reach, no aim to solve. Implacable in their timeless purity, all water or rice of worship they refuse, unmoved by cry of revolt and ignorant prayer. They recall not our virtue and our sin, they bend not to the voices that implore. They hold no traffic with error and its sin, they are guardians of the silence of the truth. They are keepers of the immutable decree. Their deep surrender is their source of mind, a still identity their way to know. Motionless is their action like a sleep, at peace regarding the trouble beneath the stars. Deathless watching the works of death and chance, immobile, seeing the millenniums pass, untouched while the long net of fate unrolls. They look on our struggle with impartial eye, and yet without them cosmos could not be. आम एत बल जाए नीरव प्रभु माँ को मंत्रमयी सावित्री उच्चारण सहित ध्यान करुले। वर्तमान समय होती कार्यक्रम गोटे प्रभु माँ चरण कमल मातृवंदनाटे नवेदन करवा एवं परे परे गोटे प्रभुंर गोटे दिव्य ग्रंथ आलोचित होची दि ह्यूमन साइकेल मानव जुगचक्र, जहाँ धारावाहिक भाव में आलोचना कर आसुचंती श्री अरविंद आश्रम पंडित जरूर प्रकाश भाई। आज दुईटी कार्य गोटे कंटिन्यू डिस्कसन रही मानव जुगचक्र चैप्टर 20 बुद्धिगार शेष सीमा दि एंड ऑफ द कर्व ऑफ दि रीजन। बुद्धिगार शेष सीमा दि एंड ऑफ द कर्व ऑफ द रीजन। आम प्रकाश भाई को अनुरोध करवा भाई आपण आलोचना जारी रखंतु। प्रथमे मातृवंदनाटीए प्रभु माँ चरण कमल नवेदन करंतु।
वर्तमान परिस्थिति रे आमे श्री अरविंद चेतन आश्रम कड़मिया जाजपुर रो सुजाता महानापा को अनुरोध करवा अपा आपण गोटे मातृवंदना प्रभु माँ चरण कमल निवेदन करंतु। गगने मजिली मोते भूली गगना चंद्रिका हे बिबोली गगने मजिली मोते भूली गगना चंद्रिका हे बिबोली माटीर मुकुमुदिनी सतत शुभ्र हासिनी माटीर मुकुमुदिनी सतत शुभ्र हासिनी निरिमल पोल पाई गली से कोलारे कादम्बिनी नीरवे सोई रहिली से कोलारे कादम्बिनी नीरवे सोई रहिली गगना चंद्रिका हे बिबोली गगने मजिली मोते भूली गगना चंद्रिका हे बिबोली अश्रुधारटीए होई बाहिली अश्रुर नई केते बेले जानी नो पारिली अजानते अकिंचिते लुह मुझे होई गली अजानते अकिंचिते लुह मुझे होई गली गगना चंद्रिका हे बिबोली गगने मजिली मोते भूली गगना चंद्रिका हे बिबोली माँ कोल छुआ परी नेल मोते कोले धरी माँ कोल छुआ परी नेल मोते कोले धरी आकाशर पवने हजिली सागरर तटिनी मोते आउ न पाइली सागरर तटिनी मोते आउ न पाइली गगना चंद्रिका हे बिबोली गगने मजिली मोते भूली गगना चंद्रिका हे बिबोली गगने मजिली मोते भूली गगना चंद्रिका हे बिबोली। धन्यवाद आपा बहुत सुंदर भाव आपण
ପ୍ରଭୁ ଓ ମାଙ୍କ ଚରଣରେ ଭକ୍ତି ନୈବେଦ୍ୟଟିଏ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରକାଶ ଭାଇଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାହ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରମ ପଣ୍ଡିଚେରୀରୁ ପ୍ରକାଶ ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟ ରହିଛି ବୁଦ୍ଧିକାରର ଶେଷ ସୀମା, ତାର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଡିସ୍କସନ୍ ରହିଛି ଦି ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦି କର୍ଭ ଅଫ୍ ଦି ରିଜନ୍, ଚାପ୍ଟର 20 ଦି ହ୍ୟୁମାନ୍ ସାଇକେଲ୍। ଭାଇ ଆପଣ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। परम प्रभु श्री अरविंद दिव्यजननी माँ उपस्थित थिबा ऑनलाइन एस्पिरेशन पाठ्यचक्र समस्त भाई भौणी माननकु वंदे मातरम, नमस्कार एवं शुभेच्छा। चैप्टर 20 रो विषय वस्तु रही बुद्धिगार शेष सीमा, द एंड ऑफ द कर्व ऑफ रीजन। यार प्रथम भाग गत सप्ताह आलोचित होइतिला। आज तार द्वितीय भाग आलोचनार परिसरभुक्त। गत सप्ताह आम आलोचना करथिले कम्युनिज्म बा साम्यवाद गोटे चमत्कार दर्शन थिला, जहाँकि कार्ल मार्क्स माध्यम बुद्धि मनुष्य समाज को आनी देइथिला। एही दर्शनर मूल तत्व थिला जे समाज रे केही धनी रहिबेनी, केही दरिद्र रहिबेनी। धनी दरिद्र मध्य जो तफात रही से तफातटी को समान कर दिया जिवो। किंतु एही सत्यटी जेतेबेले बुद्धि आनी समाज रे प्रवेश करेला, सेतेबेले से एही तत्वटी भितरे तार निजर अहंकार को प्रवेश करिथिला। लेनिन और माओ सेतुंग माध्यम। तबे लेनिन और माओ सेतुंग जहाँ करिछंती समग्र विश्व जाने। कार्ल मार्क्स साम्यवाद रे हत्या, लुंठन, गुंडाराज नथिला। लेनिन रूसिया रे जार राजवंश को संपूर्ण निपात कर देथिले। सेमानकर छोट छोट शिशु मानक मध्य छाड़ी नथिले। मस्कोर बैंक लुंठन कराइथिले। केते केते धनी जमीदार मानक हत्या कराइथिले। सेहीपरि माओ सेतुंग मध्य हत्या तांडव लीला चीन रचाई देथिले, जहाँ फल कम्युनिज्म जो मूल सत्यटी रही ता विकृत हो गला। यार सेंट्रल डिफेक्ट थिला या मनुष्यर आत्मार स्वाधीनता को स्वीकार करुनथिला, जहाँकि प्रकृतिर विरुद्धाचरण करुछि। प्रकृतिर नियम अनुसार मनुष्य को पूर्ण स्वाधीनता देले से स्वतःप्रभुत्व भाव निजर रूपांतर घटाई विवर्तन रास्ता आग को माड़ी जीव। मनुष्यर चेतनार विवर्तन रास्ता कम्युनिज्म एक बाधा हो ठिया होइछि। तेज श्री अरविंद कहते जे जो एजेंट आत्मा को स्वीकार करूना कि भगवान को स्वीकार करूना ताहा दिने भांगी पड़िबो बा विलुप्त हो जिवो। तापरे आम आलोचना करथिले प्रत्येक गोष्ठीर गोटे सत्ता रही, एपरिक प्रत्येक देश राज्यर मध्य एक सत्ता बा आत्मा रही। एमती कि प्रत्येक राजनीतिक दलर भी गोटे सत्ता रही। शेष में आम आलोचना करथिले मनुष्य तार सबु प्रकार समस्या मुक्त होगा जदि चाहू थाए, तेबे से तार चैत्य सत्ता को आविष्कार करने व्यतीत तार अन्य कौन पंथा ना। बुद्धि जो सब सत्य को आनी मनुष्य निकट में उपस्थापित करुछि, से सब से परम सत्यर बा से सुप्रीम ट्रुथंकर विकृत बा छाया रूप। तापर श्रीबंध कहते बुद्धि भावना राज्यर उच्चतर सत्यतर आयतन मध्य को जीवाकू आदौ इच्छा करे ना, कारण सेठारे से तार कार्य करिपारिबो नाही। ता राज्य रे परस्पर विरोधी और विपरीत नाना व्यवस्था और दृष्टिकोण को बिना प्रतिवाद रे परस्पर सहावस्थित होई रहिबाकू से अनुमति देछि। केमिति ना साम्यवाद
ଓ ଗଣତନ୍ତ୍ରବାଦ। ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ତା ସମାଜରେ ବା ତା ରାଜ୍ୟରେ ସେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛି। ଧନୀ ଦରିଦ୍ର, ଜ୍ଞାନୀ ଅଜ୍ଞାନୀ, ଶିକ୍ଷିତ ଅଶିକ୍ଷିତ, ସର୍ବହରା ବୁର୍ଜୁଆ ସବୁ ତାର ସେଇ ଅବବୌଦ୍ଧିକ ଆଉ ବୌଦ୍ଧିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏମାନଙ୍କୁ ସେ ସ୍ଥାନିତ କରିଛି। ରାଜନୈତିକ ଓ ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରି ରଖିଛି। ଏମାନଙ୍କୁ ପରସ୍ପର ସହ ତୁଳନା କରି ଦେଖୁଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି ରଖିବାର ଯୋଜନା କେତେବେଳେ କରୁଛି, ପୁଣି କେତେବେଳେ ସେସବୁକୁ ବଦଳେଇ ଦେଉଛି। ଧନୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ପାହାଡ଼ ପରି ଉପରକୁ ଉଠେଇ ରଖିଛି ଆଉ ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ଖାଲ ଖମା ଭିତରକୁ ଠେଲି। ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆଦୌ ମୁଣ୍ଡ ନ ଖେଳି ବୁଦ୍ଧି ତାର କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରିଚାଲିଛି। ତେବେ ଶ୍ରୀମନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସମ୍ପ୍ରତି ଭାରତର ରାଜନୈତିକ, ସାମାଜିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଲୋକମାନେ ଯେମିତି ରହିଛନ୍ତି, ଏମିତିକି ଧାର୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବୁଦ୍ଧି ଏସବୁକୁ ତାର ବୌଦ୍ଧିକତା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖି ଯଦି ସମାଧାନ ନ କରେ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଅସୁବିଧା ଆସି ପହଞ୍ଚିବ, ଯାହାକୁ କି ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେମିତି ବୁଦ୍ଧି ସାମ୍ୟବାଦକୁ ଆଣି ସମାଜରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କରାଇଲା, ସେତେବେଳେ କେତେ ରକ୍ତପାତ, ଲୁଟ୍ତରାଜ ହେଲା, କେତେ ହତ୍ୟା ହେଲା। ବୁଦ୍ଧି ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟା ଯେ ଆସିବ ସେପରି ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ତାର କେବେ ନଥିଲା। ସମାଜରେ ଯେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗୋଳିଆ ମିଶା କରି ମିଶାଇ ରଖିଥିଲା, ତାର ବ୍ୟାବହାରିକ ପରିଣାମ ବିଷୟରେ ଆଦୌ ଭାବିନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ୟାଟି ଆସିଲା, ବିପ୍ଳବ ହେଲା, ନାନା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସଂଘର୍ଷର ରୂପ ନେଲା, ସେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧି ସେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସମର୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ମଣିଷ ଜୀବନ ଯେଉଁ ବିବର୍ତ୍ତନ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛି, ତାକୁ ଠିକ୍ ଦିଶା ନ ଦେଇ ପାରି ସେ କିଂକର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିମୂଢ଼ ହୋଇ ରହିଗଲା। ତେବେ ଭୌତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଣିଷକୁ ସବୁ ସୁଖ ଦେବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରି ଚାଲିଛି। ମଣିଷକୁ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗଠାରୁ ଏଯାବତ୍ ସବୁ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଦେଇ ଚାଲିଛି। ମାତ୍ର ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ସବୁ ମୂଳ ସତ୍ୟ ରହିଛି, ସେ ବିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ପରମଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବ ଓ ନିଜକୁ ରୂପାନ୍ତର କରି ଏକ ନୂତନ ମାନବ ଜାତିକୁ ଅବତରଣ କରାଇ ଆଣିବ। ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବୁଦ୍ଧିର ପ୍ରକୃତ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା କ'ଣ ଧରା ପଡ଼ିଯାଏ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ ହୋଇଛି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଯାଉଛି ବୋଲି ପ୍ରତିପାଦିତ ହୋଇସାରିଛି। ତାପରେ ଶ୍ରୀବନ୍ଧ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟିଏ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି କରିଛି, ଯେ ଅବବୌଦ୍ଧିକ ସ୍ତରରେ ରହିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବା ସମାଜକୁ ଏକ ବୌଦ୍ଧିକ ସ୍ତରକୁ ଆଣିପାରିଛି ବା ଆଣିପାରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ସେ ରଖିଛି। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ସ୍ଥିତିରେ ଉପନୀତ କରିପାରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ତାର ନାହିଁ। ସେ ମଣିଷ ଜୀବନର କେବଳ ମାଲିକ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ବା ନିୟାମକ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ବା ପ୍ରଭୁ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଏତିକି ମାତ୍ର ସେ ଅତିବୌଦ୍ଧିକ ସ୍ତରରୁ ବୌଦ୍ଧିକ ସ୍ତରକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଠେଇ ନେଇଛି। ଏହି ହେଉଛି ତାର ଗୋଟେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ। ତେବେ ଏଇଠି ଶ୍ରୀବନ୍ଧ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ଦ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରିମେନ୍ସ ହ୍ୱେଦର ଆନାର୍କିଷ୍ଟିକ୍ thought supervening upon the collectivistic can any more successfully find a satisfying social principle। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସମୂହବାଦୀ ବିଚାରଟିର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପରୁ ଆସି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁଥିବା ନୈରାଜ୍ୟବାଦୀ ବିଚାର ସମାଜର ପରିଚାଳନା ସକାଶେ ଏକ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଆଧାର ଓ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆଣିଦେବାରେ ପ୍ରକୃତିର କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଅଧିକ ସଫଳ ହୋଇପାରିବ କି? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ଶ୍ରୀବନ୍ଧ ଏଠି ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସେ ଆଲୋଚନାରେ ସେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲିଜିମ୍ ଓ କଲେକ୍ଟିଭିଜିମ୍କୁ ନେଇଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସମୂହବାଦୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟଟି ସମାଜର ପ୍ରଗତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭାବେ ପରିଗଣିତ ହୁଏ, କାରଣ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲିଷ୍ଟିକ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ବା ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲିଜିମ୍ ବା ବ୍ୟକ୍ତିବାଦ ଅହଙ୍କାର ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ମୁକ୍ତ ମନ ମୁକ୍ତ ପ୍ରାଣ ଦ୍ୱାରା ଏକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଦେଖାଉଛି। ସମାଜରେ
ଏକ ୟୁନିଟି ଆଣିବା ବା ଏକ ଏକତ୍ୱବୋଧ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସେ କଥା ବ୍ୟକ୍ତିବାଦ ଆଦୌ ସ୍ୱୀକାର କରୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସମୂହବାଦ ଦ କଲେକ୍ଟିଭିଜିମ୍ ସମାଜରେ ଏହି ଏକତ୍ୱଟିକୁ ସ୍ଥାପନ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନ ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନକୁ ଗୁନ୍ଥି କରି ରଖିବାକୁ ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକତାଟି ରହିଛି, ବ୍ୟକ୍ତିର ମନୋଭୂମି ତଥା ପ୍ରାଣଗତ ସଂସ୍କାର ଭୂମି ଉପରେ ସେହି ସତ୍ୟଟି ବିଷୟରେ ଏକ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ହେଉଛି ସମୂହବାଦ ବା କଲେକ୍ଟିଭିଜିମ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିବାଦ ବା ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲିଜିମ୍ ଏହି ଏକତ୍ୱବୋଧକୁ ଆଦୌ ସ୍ୱୀକାର କରେ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲିଜିମ୍ କୁହାଯାଉଛି, ବ୍ୟକ୍ତିବାଦ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଏଇଟା ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲିଷ୍ଟିକ୍ ଡେମୋକ୍ରାସି ଯେଉଁଟାକି ଆମେରିକାରେ ରହିଛି, ବ୍ରିଟେନ ରହିଛି, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ରହିଛି, ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରହିଛି, କାନାଡ଼ା ରହିଛି। ଏହି ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯାହା ଆମେ ଟିକେ ପୂର୍ବ ଆଲୋଚନା କଲେ ଯେ ମୁକ୍ତ ମନ, ମୁକ୍ତ ପ୍ରାଣ ଓ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଦେଖାଉଛି କି ନା ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲିଷ୍ଟିକ୍ ଡେମୋକ୍ରାସି। ଯେତେବେଳେ କରୋନା ଆସିଥିଲା ସେତେବେଳେ ଯେହେତୁ ଏହିସବୁ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକରେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିବାଦ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ସେଠି ସମାଜକୁ କେହି ଖାତିର କରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ଏକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ଜୀବନ ସେମାନେ ବଞ୍ଚନ୍ତି। ସମାଜ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ତେଣୁ କରୋନା ସମୟରେ ଯେହେତୁ ଏକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ଜୀବନଯାପନ ସେମାନେ କରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ଅଧିକ ଭାବରେ ସେମାନେ ଆଫେକ୍ଟେଡ଼ ହେଇଥିଲେ। ହ୍ୱେରାଜ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯେହେତୁ ଲୋକମାନେ ସମାଜ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି, ସମାଜକୁ ରେସପେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ କାହାକୁ ବି କରୋନା ହେଇଛି, ଇଣ୍ଡିଆର ସେତେବେଳେ ତାକୁ ସଙ୍ଗରୋଧ ବା ଗୋଟିଏ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ରଖାଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ କରୋନା ବ୍ୟାପିବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଏଡ଼େଇ ଦିଆଯାଇପାରେ। ତେବେ ଏହି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲିଜିମ୍ ବା ବ୍ୟକ୍ତିବାଦକୁ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାକୁ ଆନାର୍କିଜିମ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନରେ ମଧ୍ୟ ଡେମୋକ୍ରାସି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ସମାଜକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଇଛି। ସମାଜରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମାଜ ଓ ବ୍ୟକ୍ତି ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ସମାଜ ଚାହିଁଲେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦଣ୍ଡିତ କରିପାରିବ, ମାତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିବାଦ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦେଶରେ ସମାଜର ସେ କ୍ଷମତା ନାହିଁ। ତାପରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନୈରାଜ୍ୟବାଦୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟଟିରେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ସମୂହବାଦ ଭିତରେ ରହି ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ଜୀବନଟିଏ ନ ବଞ୍ଚି ସମାଜ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଜୀବନଟିଏ ବଞ୍ଚେ, ଯାହାକି ଭାରତବର୍ଷରେ ରହିଛି। ବ୍ୟକ୍ତିବାଦୀ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକରେ ସେଠି ମଣିଷ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ଜୀବନଯାପନ କରେ, କିନ୍ତୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଯେଉଁଠି ଏକ ସମାଜ ରହିଛି, ସମାଜକୁ ଛାଡ଼ି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଛାଡ଼ି ସମାଜ କେବେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ କଲେକ୍ଟିଭିଜିମ୍ ମେ ଇଟସେଲ୍ଫ ଇନ୍ ଦ ଏଣ୍ଡ ରିଏଲାଇଜ୍ ଦିସ୍ ଏମ୍ if it can modify its own dominant principle far enough to allow for a free individual development on the basis of unity and a closely harmonized common existence। ଯଦି ସମୂହବାଦ ନିଜର ସର୍ବପ୍ରଧାନ ସିଦ୍ଧାନ୍ତଟିରେ କିଞ୍ଚିତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭବ କରିପାରେ ଏବଂ ଏକତ୍ୱବୋଧ ତଥା ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ପରସ୍ପର ସମନ୍ୱିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଏକ ସାର୍ବଜନୀନ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଭୂମି କରି ବ୍ୟକ୍ତିର ମୁକ୍ତ ବିକାଶ ଲାଗି ଏକ ଅନୁରୂପ ପରିସର ଯୋଗାଇ ଦେଇପାରେ, ତେବେ ସେହି ସମୂହବାଦ ହିଁ ହୁଏତ ଶେଷରେ ତା'ର ଲକ୍ଷ୍ୟଟିରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ମାତ୍ର ସମୂହବାଦ ତାହା କରିବାକୁ ହେଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତର୍କ ଓ ନ୍ୟାୟ ବୁଦ୍ଧିକୁ ପରିହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ ନୀତି ନିୟମକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିବାକୁ ଯେଉଁ ଜିଦି କରୁଛି, ସେସବୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ଯାଇ
ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତାର ରହିଛି ତାର ପରିପୂରଣ ହୋଇପାରିବ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଉଛନ୍ତି ଯେ ସାମ୍ୟବାଦ ସହିତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ମିଳନ ହେଲେ ଯାଇ ସେହି ଆନାର୍କିଜିମ୍ ବା ନୈରାଜ୍ୟବାଦର ଶାସନ ଆସିବ, ଯାହା ଗ୍ରୀକ୍ ସଭ୍ୟତାର ଏଥେନ୍ସରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଯେମିତି ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ସମୟରେ ଅମୃତ କଳସକୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା କରି ନେଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ଦେବତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ, ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଅମୃତ ଯଦି ଅସୁରମାନଙ୍କ ହାତକୁ ଯାଇଥାନ୍ତା ବା ଅସୁରମାନେ ଅମୃତ ଖାଇଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ପୃଥିବୀର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ଆଜି ପୃଥିବୀ ଏବେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ନଥାନ୍ତା। ତେବେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଲେନିନ୍ ଏବଂ ମାଓ ସେତୁଙ୍ଗ ଭଳି ଅସୁରମାନଙ୍କ ହାତକୁ ଏହି ସାମ୍ୟବାଦ ଯାଇନଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ଦର୍ଶନଟି ଆସିଥିଲା ପୃଥିବୀକୁ, ସେ ତାର ବିଜୟର ଧ୍ୱଜା ଉଡ଼େଇଥାନ୍ତା ଏବଂ ଯେଉଁ ଆନାର୍କିଜିମ୍ କଥା ଆମେ କହୁଛୁ ସେଇଭଳି ଏକ ଶାସନ ପୃଥିବୀରେ ଚାଲିଥାନ୍ତା। ତେବେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆନାର୍କିଷ୍ଟିକ୍ thought, although it has not yet found any sure form, cannot but develop in proportion as the pressure of society on the individual increases। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୈରାଜ୍ୟବାଦୀ ଭାବନା କୌଣସି ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ସମାଜର ଚାପ ଯେଉଁ ଅନୁପାତରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବ, ତାହା କେବଳ ସେହି ଅନୁପାତରେ ହିଁ ବିକାଶ ଲାଭ କରୁଥିବ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସମାଜରେ ବା ମଣିଷ ଭିତରେ ସେହି ଆନାର୍କିଜିମ୍ ଲୁକାୟିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ମଣିଷ ଭିତରେ ଲୁକାୟିତ ହେଇକି ରହିଛି, ତାହା ଉପରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଯେତେ କମ୍ୟୁନିଜିମ୍ ଏବଂ ଡେମୋକ୍ରାସିର ଚାପ ତା ଉପରେ ପଡ଼ିବ, ସେତେ ସେତେ ତା ଭିତରେ ସେ ବିଦ୍ରୋହ ଦେଖାଦିବ ଏବଂ ସେ ଉପରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିବ। ତେବେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସାମ୍ୟବାଦ ମଣିଷକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ନ ଦେଇ ତାର ଅନ୍ତରାତ୍ମାଟି ପ୍ରତି ଘୋର ଅନ୍ୟାୟ କରିଛି। ତେଣୁ ମଣିଷ ନିଜର ଜୀବନଟିକୁ ନିଜେ ବଞ୍ଚିବା ଲାଗି ତାର ଯେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ରହିଛି, ସେ ସେହି କଥାଟିକୁ ଦାବି କରୁଛି। ଲିଭ୍ ହିଜ୍ ଓନ୍ ଲାଇଫ୍ ଯେଉଁ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଉଛି, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେ ତାର ଦାବି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନୈରାଜ୍ୟବାଦର ଆଉ ଏକ ଦାବି ରହିଛି, ଯାହାକି ଉଚ୍ଚତର ଓ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ନୈରାଜ୍ୟବାଦ, ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ଆନାର୍କିଜିମ୍। ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତି ଓ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ରହିଥିବା ଯଥାର୍ଥ ସତ୍ୟଟିର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ଓ ସେହି ସତ୍ୟଟିର ପୂର୍ଣ୍ଣତମ ନ୍ୟାୟଗତ ସୈଦ୍ଧାନ୍ତିକ ରୂପକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା। ଅର୍ଥାତ୍ କମ୍ୟୁନିଜିମ୍ ମଣିଷ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ପଶୁତୁଲ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ନୈରାଜ୍ୟବାଦ ତାହାକୁ ଅନ୍ୟାୟ ପାପ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରେ ଓ ଯାହା ମଙ୍ଗଳମୟ ତାର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରୁଛି ବୋଲି କହେ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରକୃତି ଓ ମଣିଷ ଭିତରେ ଥିବା ଭଗବାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କଟିକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ଏବଂ ଆତ୍ମାକୁ ମଣିଷ ଜୀବନର ପ୍ରଭୁ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା, ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ନୈରାଜ୍ୟବାଦର ଯୁକ୍ତି। ତେବେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ନୂତନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟି ତାଙ୍କର ରହିଛି, ସେଠି ହେଉଛି ଯେ ମଣିଷ
ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ। ମଣିଷ ଭିତରେ ରହିଥିବା ଆତ୍ମା ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ। ଏ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, ସେ ସମ୍ପର୍କଟିକୁ ଆହୁରି ବିକଶିତ କରିବା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏବଂ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ଯେ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମାଟି ରହିଛି ମଣିଷ ଭିତରେ, ତାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବେ ବା ତାଙ୍କ ଚୈତନ୍ୟତାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବେ। ତାପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମଣିଷର ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ରହିଛି। ସାମ୍ୟବାଦ ଯେପରି ତାର ଆତ୍ମାଟି ଠାରୁ ତାକୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରି ରଖିଛି, ତାର କେବେ ବି ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ବିକାଶ ଘଟିବ ନାହିଁ। ସମାଜରେ ମଣିଷ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ନାନା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହି ସେ ତାର ବିକାଶ ସାଧନ କରିଥାଏ। ତାର ପରିବାର ଭିତରେ ଥାଏ, ତାର ଚତୁର୍ଦିଗରେ ତାର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ ରହିଥାନ୍ତି, ତାର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବମାନେ ରହିଥାନ୍ତି। ସେ ଛୋଟବେଳୁ ବଡ଼ ହେବା ଭିତରେ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାମୁଁ ମାଇଁ ମଉସା ମାଉସୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସେ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପର୍କିତ ହୋଇ ରହେ, ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଅନେକ କଥା ସେ ଶିଖେ। ସେ ଶିକ୍ଷଣୀୟ କଥାକୁ ନେଇ ସେ ତା ଜୀବନରେ ବିକାଶ ଲାଭ କରେ। ତେବେ ସମାଜ ଠାରୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି କଥା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ତେବେ ପୁରାତନ ଯୁଗରେ ଶ୍ରୀମନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଶୁଦ୍ଧ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଓ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ଯେଉଁ ମଣିଷଟି ଥାଏ, ସେ ମଣିଷଟିକୁ ସାତ୍ଵିକ ମଣିଷ କୁହାଯାଏ। ତେବେ କୌଣସି ସାମାଜିକ ନୀତି ନିୟମ ଦ୍ୱାରା ସେ ବାନ୍ଧି ହେଇ ନଥାଏ, କୌଣସି ବାଧ୍ୟବାଧକତା ମଧ୍ୟ ନଥାଏ। ସେପରି ଭାବରେ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମନ୍ୱିତ ସୁଖ ସ୍ଥିତି ବୋଲି କଳ୍ପନା କରାଯାଉଥିଲା ସେଇ ମହାଭାରତ ଯୁଗରେ। ତେବେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବାଧ୍ୟବାଧକତା ସାମାଜିକ ନୀତି ନିୟମ ଭିତରକୁ ମଣିଷ ଚାଲି ଆସିବାରୁ ତାର ସେହି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଦ୍ଧତାକୁ ସେ ହରାଇ ବସିଲା। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏହି କଥାଟିକୁ ଦର୍ଶାଇବା ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟର ବିବର୍ତ୍ତନ କଥା ବିଚାରକୁ ନେବା, ତାହେଲେ ଏହାକୁ ପତନ ନ କହି ଏକ ଆରୋହଣ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା। କାରଣ ମଣିଷ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣିକତା ଓ ଭୌତିକତାର ନାନା ସହଜାତ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଥିଲା, ତା ଉପରେ ଏହି ସାମାଜିକ ନୀତି ନିୟମ ଓ ବାଧ୍ୟବାଧକତା ଆଣି ଲଦି ଦେବାରୁ ତାର ଚେତନାର ବିକାଶ ଘଟିଲା। ତ ମନୁଷ୍ୟର ଅବବୌଦ୍ଧିକ ମୂଳ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ କେବେ ବି ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ତା ଉପରେ ଏକ ବାଧ୍ୟବାଧକତାକୁ ଆଣି ଚାପି ଦେବାରୁ ବା ତା ଉପରେ ସେ ଚାପ ପକାଇବାରୁ ବା ପକାଇବା ଜରୁରୀ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉ। ତେଣୁ ଅବବୌଦ୍ଧିକ ସ୍ତରରେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରହଣକ୍ଷମ ଚେତନାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିପାରିଲେ ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍ତିର ଅବତରଣ ଫଳରେ ତା ଭିତରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଏକ ଆସ୍ପୃହା ଜାଗିବ। ଏଇଠି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାଟି ଶ୍ରୀମନ୍ତ କହିଲେ ଯେ ମଣିଷକୁ ଗୋଟିଏ କଠୋର ଶୃଙ୍ଖଳା ବା କଠୋର ନୀତି ନିୟମ ବା ବାଧ୍ୟବାଧକତା ଭିତରେ ନ ରଖି ଯଦି ତା ଭିତରେ ଏକ ଗ୍ରହଣକ୍ଷମ ଚେତନାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଦିଆଯାଏ ବା ସେଇ ଗ୍ରହଣକ୍ଷମ ଚେତନାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଦିଆଯାଏ, ତାପରେ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍ତିର ଅବତରଣ ତା ଉପରେ ଘଟେ, ତାହେଲେ ତା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଏକ ଆସ୍ପୃହା ଜାଗି ଉଠିବ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ପୁରାତନ ସମୟରେ 45 ବର୍ଷ ତଳର କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷକମାନେ କ୍ଲାସକୁ ଆସୁଥିଲେ, ସେମାନେ ବେତ ଧରିକି ଆସୁଥିଲେ ଆଉ ସେ ବେତରେ ପୁଣି ସିନ୍ଦୁର ଆଉ ଚନ୍ଦନ ଲାଗିଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ଏଇ ହେଉଛି ତୁମର ଠାକୁର, ଏମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କର ଏବଂ ଏହାକୁ ପୂଜା କଲେ ତୁମର ପାଠ ହେବ। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାର ଏବଂ କୁସଂସ୍କାର ରହିଥିଲା, ତାକୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ପ୍ରାୟତଃ 600ରୁ ଅଧିକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଧାରାରେ, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଶିକ୍ଷାର ଆଦର୍ଶରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଗଠିତ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ଏହି ଶିକ୍ଷାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲେ। ଯେଉଁ ପୁରାତନ ଶିକ୍ଷା ରହିଥିଲା
ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାଡ଼ ଦେବା ବା ଦଣ୍ଡ ଦେବା ବା ଟର୍ଚର କରିବା, ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ବିପ୍ଳବ ଆଣିବା ପାଇଁ ସେ ଚାହିଁଥିଲେ। ତେଣୁ ଆଶ୍ରମର ଜଣେ ସାଧକ, ଜଣେ ପୁରାତନ ସାଧକ, ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ସାଧକ କିରୀଟ ଯୋଶୀ, ଯିଏକି ଶିକ୍ଷା ଉପଦେଷ୍ଟା କମିଟିର ଜଣେ ସଭ୍ୟ ଥିଲେ, ସେ ହିଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଶିକ୍ଷାକୁ ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ନାମରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଯଦିଓ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ କଥାଟିକୁ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉ ନାହିଁ ବା କୁହାଯାଉ ନାହିଁ ଯେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସମସ୍ତ କଥା ସେହି ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। ତେବେ ଅବବୌଦ୍ଧିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେତେବେଳେ ଏହିସବୁ କଥା ରହିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବା ଗୋଟିଏ ଛାତ୍ରକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଉପରକୁ ଉଠାଇ ନିଆଯିବ, କାରଣ ଅବବୌଦ୍ଧିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଜଣେ ରହିଥାଏ, ଅବିକଶିତ ଭାବରେ ରହିଥାଏ, ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ରହିଥାଏ, ଅନାଲୋକିତ ଭାବରେ ରହିଥାଏ। ତାକୁ ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ଆଲୋକକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠାଇ ନେବା ପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର ତାହା ହେଉଛି ତା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରହଣକ୍ଷମ ଚେତନାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏବଂ ଏଭଳି ଏକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଯାହାଫଳରେ ସେ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣା ପାଇବ, ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ତା ଭିତରେ ନିଜର ଗୋଟେ ଆସ୍ପୃହା ଜାଗି ଉଠିବ। ତେବେ ଆମର ଗୋଟିଏ ଓଡ଼ିଆର ଗୋଟେ ପ୍ରୋଭର୍ବ ରହିଛି ଯେ ମୋତେ ଯେତେ ମାଠିବୁ ମାଠ, ମୁଁ ସେହି ଦରପୋଡ଼ା କାଠ, ଅଙ୍ଗାର ସତ ଧୌତେନ ମଳିନତା ନ ଯାଏ। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ରହିଛି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏହାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ। ତେବେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ until man has grown out of the causes of its necessity, he cannot be really ready for the anarchistic principle of living। ଏହି ଆବଶ୍ୟକତାର କାରଣ ଗୁଡ଼ିକୁ କଟାଇ ବାହାରି ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ ନୈରାଜ୍ୟବାଦୀ ସ୍ତରକୁ ଆସି ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ଲାଗି କଦାପି ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଶ୍ରୀଗୋବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦ ପରଫେକ୍ଟ ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟେଟ୍ ମଷ୍ଟ ବି ୱାନ୍ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟାଲ କମ୍ପଲସନ୍ ଇଜ୍ abolished and man is able to live with his fellow man by free agreement and cooperation। ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ତରଫରୁ ଆଦୌ କୌଣସି ବାଧ୍ୟବାଧକତା ରହିବ ନାହିଁ ଏବଂ ମୁକ୍ତ ସହମତି ତଥା ସହଯୋଗିତା ସହିତ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ସାଥୀ ଓ ଅନ୍ୟ ମଣିଷଙ୍କ ସହିତ ନିଜର ଜୀବନଟିକୁ ବଞ୍ଚିପାରିବ, ତାହା ହିଁ ଆମେ ଏକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମାଜିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ବୋଲି କହିପାରିବା, ବା ତାହାକୁ ହିଁ ଆମେ ଏକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମାଜିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ବୋଲି କହିପାରିବା। ସୁତରାଂ ଏହି ବୃହତ୍ତର ଏବଂ ଆୟାସ ସାଧ୍ୟ ବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାଟିରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବା ସକାଶେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପ୍ରକୃତରେ କିଭଳି ଉପାୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇପାରିବ, ଏଥିଲାଗି ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରେରିତ ନୈରାଜ୍ୟବାଦ ବା ଦ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ଆନାର୍କିଜିମ୍ ଦୁଇଟି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ରଖିଛି। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ଏନଲାଇଟେନ୍ ମାଇଣ୍ଡ, ବୁଦ୍ଧିଦୀପ୍ତ ମନ, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ହ୍ୟୁମାନ ସିମ୍ପାଥି, ମାନବୀୟ ସହାନୁଭୂତି। ତେବେ ବୁଦ୍ଧିଦୀପ୍ତ ମନ ମାଧ୍ୟମରେ ମଣିଷ ତାହାର ନିଜର ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ସହିତ ସେ ତା ଚାରିପାଖରେ ରହିଥିବା ମଣିଷର ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରିବ ଏବଂ ନିଜକୁ ସେ ନାନାଦି ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକୁଳାଇବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକୁଳାଇ ଦେଇପାରିବ, ଯଦି ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଏନଲାଇଟେନ୍ ମାଇଣ୍ଡ ବା ବୁଦ୍ଧିଦୀପ୍ତ ମନ ରହିଥିବ। ତେବେ ଖାଲି ସେତିକି ସେ କରିବ ନାହିଁ, ତାର ବୁଦ୍ଧିଦୀପ୍ତ ମନ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଭୁଲ ଆଉ ଠିକ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ବାଛି
ଅଲଗା କରିଦେଇପାରିବ ଏବଂ ସେ ବୁଦ୍ଧିଦୀପ୍ତ ମନ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ନୂତନ ସତ୍ୟକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ବିପ୍ଳବ ମଧ୍ୟ ସେ କରିପାରିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧିଦୀପ୍ତ ମନ ଦରକାର। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାଟି କହୁଛନ୍ତି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ହ୍ୟୁମାନ ସିମ୍ପାଥି, ଯେ ମାନବୀୟ ସହାନୁଭୂତି। ଏ ଯେଉଁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ହ୍ୟୁମାନ ସିମ୍ପାଥି ରହିଛି, ଯେ ଏଇଠି ସାଧାରଣତଃ କମ୍ୟୁନିଜିମ୍ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀମନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ଏହାକୁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ଏ ଯେ ମାନବୀୟ ସହାନୁଭୂତି। ଯଦି କେହି ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛି ବା ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛି ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ବା ସେ ତା ଦାରିଦ୍ର୍ୟତାକୁ ଦୂର କରିବା, ତାର ଦୁଃଖକୁ ଦୂର କରିବା, ତାର ଅସୁବିଧାକୁ ଦୂର କରିବା, ଏଇ ଯେଉଁ ସହାନୁଭୂତି ରହିବ ମଣିଷ ପ୍ରତି, ତାହେଲେ ସେହି ସମାଜ ଏକ ଅଗ୍ରଗତିଶୀଳ ସମାଜ ହେଇପାରିବ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ରହିଛି ଆଉ ସେ କ୍ଷୀରି ପୁରୀରେ ଭାସୁଛି, ଅଥଚ ତାରି ଘର ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦରିଦ୍ର ଲୋକ ରହିଛି ଯିଏକି ଖାଇବାକୁ ପାଉନି, ସେଇଠି ଗୋଟେ ସହାନୁଭୂତି ରହିବ ସେ ମଣିଷ ପ୍ରତି। ସେ ଧନୀ ଲୋକ ସେଇ ଦରିଦ୍ର ଲୋକଟି ପ୍ରତି ଯେଉଁ ସହାନୁଭୂତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ, ଯାହାଫଳରେ ତା ଭିତରୁ ସେଇ କଥାଟି ଉଭେଇଯିବ। ତେବେ ଶ୍ରୀମନ୍ତ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏହି ବିଚାରଟିର ମାର୍ଗରେ ଆଗକୁ ଯାଇ ଆମେ ଏକ ମୁକ୍ତିଧର୍ମୀ ଓ ସହଯୋଗମୂଳକ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଆଦର୍ଶକୁ ଭେଟିବା, ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ତଥା ସମସ୍ତଙ୍କର ଶ୍ରମ କେବଳ ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ସାଧନ ଲାଗି ହିଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଥିବ। ଏହା ଆମକୁ ଏମିତି ଏକ ଆଦର୍ଶରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବ ଯାହାକୁ ଆମେ ଗୋଷ୍ଠୀବାଦ ବା କମ୍ୟୁନାଲିଜିମ୍ ବୋଲି କହିପାରିବା, ଯେଉଁଠାରେ କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ସେ ସମାଜ ଭିତରେ ରହିବାକୁ ନିଜର ସମ୍ମତି ଦେଇଥିବ ଏବଂ ସମାଜ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଲାଗି ତାର ପ୍ରାପ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନତାଟିକୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବ। ବ୍ୟକ୍ତିର ଉଦ୍ବୃତ୍ତ ଶ୍ରମ ଓ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ତାର ଅନୁମତି ନେଇ ସାଧାରଣ କଲ୍ୟାଣ ଲାଗି ବ୍ୟବହୃତ କରାଯାଇପାରିବ କିମ୍ବା ସେ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେସବୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେବ। କିନ୍ତୁ ନୈରାଜ୍ୟବାଦ ଆଉ ସାମ୍ୟବାଦ ଏ ଦୁଇ ଜଣ କେବେ ହେଲେ ସାଲିସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏଇ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରସ୍ତାବଟିଏ ଦେଲେ ବା ସୁନ୍ଦର କଥାଟିଏ କହିଲେ, ଏହା କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ରୁଷିଆରେ ଯେଉଁ ସାମ୍ୟବାଦ ଚାଲିଛି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଦିନେ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ ଆଉ ସେଠି ସଂଘର୍ଷ ହେବ, ଅରାଜକତା ଦେଖାଦେବ, ବିଦ୍ରୋହ ଦେଖାଦେବ। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଇକେଲରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧଟି ଲେଖୁଥିଲେ 1920ରେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଏହି ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ। ତାପରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ନୈରାଜ୍ୟବାଦର ଯେଉଁ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ବା ତାର ଯେଉଁ ଗୁଣବତ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ତାହା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ହିଁ ଧାରଣ କରିଛି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ନୈରାଜ୍ୟବାଦ ହିଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମବାଦ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଭାରତର ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଦେଖି କହୁଛନ୍ତି, ଏ ଯୁଗରେ ନୈରାଜ୍ୟବାଦ ଯେମିତି ରହିଛି, ଲାଗୁଛି ସେଥିରେ କିଛି ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ବା ଖାଦ ମିଶି ଯାଇଛି ଏବଂ ଅତିରଞ୍ଜିତ କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଆଣି ସେଥିରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେମିତିକି ସେକୁଲାରିଜିମ୍ ବା ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷତା। ତାକୁ ଆଣିକି ଯେତେବେଳେ ଭାରତର ସମାଜରେ ଯୋଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଭାରତର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ବା ଧର୍ମକୁ ଦବେଇ ଦେବା ପାଇଁକି ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି, ତାକୁ ପୁରା ମାରିଦେବା ପାଇଁକି ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି। ଏହି ସୁକଠୋର କୁଚ୍ଛ ଆଚରଣ ଫଳରେ ଜୀବନର ମୂଳ ଉତ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ଦୁର୍ବଳ ଓ ଶୁଷ୍କ ହୋଇଯାଉଛି। ସେକୁଲାରିଜିମ୍ ଭାରତରେ ଆଣିକି ସଂଯୋଗ କରିବା ଫଳରେ ଆଜିକାଲି ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଧାର୍ମିକ ଭାବନା ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବନା ନଥିବା ପରି ଲାଗୁଛି, ସତେ ଯେମିତି ସେଗୁଡ଼ିକ ଶୁଷ୍କ ହେଇଯାଉଛି। ତେବେ ସେକୁଲାରିଜିମକୁ ଟେକି ଧରିଥିବା ସେହି ନେତାମାନେ ଧର୍ମକୁ ସଭ୍ୟତାର ବିଫଳତା ବୋଲି ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ତାହାର ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ଯେଉଁ ସେକୁଲାରିଜିମକୁ ଆଣି ଠିଆ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଧର୍ମର ଭୁଲ ଭ୍ରାନ୍ତି ବା ଅନ୍ଧକାର ଦିଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖାଇ ଆମର ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବନଠାରୁ ଆମକୁ ଦୂରେଇ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ
ନ୍ୟାୟ ବୁଦ୍ଧିର ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛି। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେ ପ୍ରକାର ବାଦ ରହିଛି ବା ଇଜିମ୍ ରହିଛି ତାହା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସମର୍ଥ। ସେ ଟୋଟାଲିଟାରିଜମ୍ ହଉ, କମ୍ୟୁନିଜିମ୍ ହଉ ବା ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲିଜିମ୍ ହଉ, କିନ୍ତୁ ଦିନେ ଏହି ସମସ୍ତ ଇଜିମ୍ ପୃଥିବୀରୁ ବିଦାୟ ନେବ। ପ୍ରକୃତ ସମାଧାନ ବୁଦ୍ଧିର କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାହିଁ, ତାହା ମନୁଷ୍ୟର ଆତ୍ମା ଭିତରେ ରହିଛି, ମଣିଷର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକରେ ରହିଛି। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଡିପର ବ୍ରଦରହୁଡ୍, ଏ ୟେଟ୍ ଅନଫାଉଣ୍ଡ ଲ ଅଫ୍ ଲଭ୍ is the only sure foundation possible for a perfect social evolution. No other can replace it. ସେ କହୁଛନ୍ତି କେବଳ ଏକ ଗଭୀରତର ଭାତୃଭାବାପନ୍ନତା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇପାରିନଥିବା ପ୍ରେମର ଏକ ନିୟମ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଏକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମାଜିକ ବିବର୍ତ୍ତନର ଭିତ୍ତିସ୍ଥାପନ ସମ୍ଭବ ହେବ ଏବଂ ଆଉ କୌଣସି କଥାକୁ ଏହାର ବିକଳ୍ପ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସମାଜରେ ଦୁଇଟି କଥା ଯଦି ରହେ, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଭାତୃଭାବ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଭଲ ପାଇବାର ବା ଯେଉଁ ଯାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରେମ କହୁଛି ତାହାର ଏକ ବାତାବରଣ ଯଦି ରହିବ ତାହେଲେ ସାମାଜିକ ବିବର୍ତ୍ତନର ଭିତ୍ତି ସେଠି ସ୍ଥାପନ ହେଇପାରିବ। ତାପରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଫର୍ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଆନାଦର ଫିଲିଂ ଦ୍ୟାନ୍ ଏନି ଭାଇଟାଲ ଅର୍ ମେଣ୍ଟାଲ ସେନ୍ସ ଅଫ୍ ବ୍ରଦରହୁଡ୍, ଏ କାମର more durable motive force, the spiritual comradeship which is the expression of an inner realization of oneness. ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏକ ପ୍ରାଣଗତ ଓ ମନୋଗତ ଅର୍ଥରେ ଯେଉଁ ଭାତୃଭାବ କଥା କୁହାଯାଏ ଏଠାରେ ସେହି ଭାତୃଭାବ କଥା କୁହାଯାଉନି, ତାଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଏକ ଆବେଗର କଥା କୁହାଯାଉଛି। ଏଠାରେ ଏକ ଅଧିକ ପ୍ରଶାନ୍ତ, ଅଧିକ ସ୍ଥାୟୀ, ଅଧିକ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ଶକ୍ତି କଥା କୁହାଯାଉଛି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଥିତ୍ୱ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାତୃତ୍ୱ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଯାହାକି ଭଗବାନଙ୍କ ସହ ଏକତ୍ୱ ଆନ୍ତର ଉପଲବ୍ଧିର ଏକ ପରିପ୍ରକାଶ, ତାହାରି କଥା କୁହାଯାଉଛି। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାତୃଭାବ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଯଦି ମଣିଷ ଭିତରେ ଏହି ଚେତନାଟି ବିକାଶ ଘଟେ ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛୁ ସେଇ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କର ଅଂଶ ବା ଆମେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛୁ ତାଙ୍କରି ସନ୍ତାନ, ଯଦି ଆମେ ସେଇ ପରମ ପ୍ରଭୁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କର ସନ୍ତାନ ତାହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛୁ ଭାଇ ଭାଇ। ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାତୃଭାବ ଆସିବ, ସେହି ଭାତୃଭାବ ହିଁ ମଣିଷ ଭିତରେ ଥିବା ଅହଙ୍କାରକୁ ବିଲୁପ୍ତ କରିଦେବ, ଗୋଷ୍ଠୀ ଭିତରେ ଏକ ପ୍ରକୃତ ସାମ୍ୟବାଦ ବା କମ୍ୟୁନିଜିମକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ପ୍ରକୃତ ବ୍ୟକ୍ତିବାଦ ବା ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲିଜିମକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବ, ଯାହାଫଳରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ସମାଜ ସେହି ପରମ ଚେତନା, ଅନ୍ତରତମ ଆତ୍ମା ଓ ବିଶ୍ୱଗତ ପରମ ଦେବତାଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ର ହୋଇପାରିବ। ତାପରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବୁଦ୍ଧି ଯେତେ ଉଚ୍ଚମାନର ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଉଦ୍ଭାବନ କଲେ ବି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଅଥବା ସମ୍ଭବତଃ ମନୁଷ୍ୟକୁ କେବେ ହେଲେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଣି ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଇନର ଚେଞ୍ଜ ଆସିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ଆନ୍ତର ପରିବର୍ତ୍ତନ କେବଳ କେତେଜଣ ମୁଷ୍ଟିମେୟ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେବେ ଯାହା ବି ହେଉ, ଯଦି ଏହି ସମାଧାନଟି ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମାଧାନ ନାହିଁ। ଯଦି ଏହି ପଥ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆଉ କୌଣସି ପଥ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବିବର୍ତ୍ତନର ରାସ୍ତାରେ ଯିବାକୁ ହେଲେ ମଣିଷକୁ ଯେଉଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ହେବ ତାହା ହେଉଛି ଇନର ଚେଞ୍ଜ, ଆନ୍ତର ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଏହି ଆନ୍ତର ପରିବର୍ତ୍ତନଟି ଯଦି ମଣିଷ ଭିତରେ ଦେଖା ନଯାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିବା ଯେ ମଣିଷ ତାର ଅଗ୍ରଗତିରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସେ ଅଟକିଯିବ। ତେବେ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଷ୍ଟିମେୟ କେତେ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାହା ସମ୍ଭବ ହେବ। ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ ଯେ
ଯଦି କୌଣସି ଗାଁରେ 1000 ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି, ତେବେ ସେଥିରେ ମୁଷ୍ଟିମେୟ କେତେଜଣ ଲୋକ ଡାକ୍ତର ହେଇଥିବେ ବା ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଇଥିବେ ବା ପ୍ରଫେସର ହେଇଥିବେ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଶିକ୍ଷକ କିମ୍ବା କ୍ଲର୍କଟି ହେଇ ରହିଥିବେ। ତେବେ ସେଇ ମୁଷ୍ଟିମେୟ କେତେଜଣ ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ପାଇଁକି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଛାତ୍ରମାନେ ରହିଥିବେ, କମ୍ ବୟସର ଛାତ୍ରମାନେ ରହିଥିବେ, ସେମାନେ ହେଇଥିବେ ଆଦର୍ଶ। ସେମାନଙ୍କ ପଥକୁ ଅନୁସରଣ କରି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଡାକ୍ତର ଇଞ୍ଜିନିୟର ବନିପାରିବେ। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ବିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ, ବିବର୍ତ୍ତନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୁଷ୍ଟିମେୟ କେତେଜଣ ଲୋକ ତାର ଶେଷ ସୀମାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବେ। ତେବେ ସେଇ କଥାକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦେନ୍ ଦ ଟେରେଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଇଭଲ୍ୟୁସନ ମଷ୍ଟ ପାସ୍ ବିୟଣ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍ as it has passed beyond the animal, and a greater race must come that will be capable of the spiritual change. A form of life must be born that is nearer to the divine. ସେ କହୁଛନ୍ତି ତେବେ ପାର୍ଥିବ ବିବର୍ତ୍ତନ ଏକଦା ଯେପରି ପଶୁ ସୋପାନକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଚାଲି ଆସିଛି, ସେହିପରି ମନୁଷ୍ୟର ଏହି ସୋପାନଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଅତିକ୍ରମ କରି ଚାଲିଯିବ ଏବଂ ଏକ ବୃହତ୍ତର ଆହୁରି ଏକ ନୂତନ ମାନବ ଜାତିର ଆବିର୍ଭାବ ହେବ, ଯେଉଁମାନେ କି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲାଗି ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିବେ। ଜୀବନର ଆଉ ଏକ ରୂପ ସେଠାରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଧିକ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ରହିଥିବେ। ଶ୍ରୀବନ୍ଧ ସେହି ସୁପରମ୍ୟାନଙ୍କର ଅବତରଣ କଥା କହୁଛନ୍ତି ବା ଅତିମାନବ ମାନଙ୍କର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ବିବର୍ତ୍ତନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସାଧନାର କଠୋର ସାଧନା ବଳରେ ବା ଯୋଗ ବଳରେ ବିବର୍ତ୍ତନର ଏହି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ସୁପରମ୍ୟାନ୍। ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଆମେ ରହିଛୁ, ଆମେ ମନ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ମଣିଷ, ତେଣୁ ଆମେ ହେଉଛୁ ମନ ପ୍ରଧାନ ମଣିଷ। ଯେଉଁ ସୁପରମ୍ୟାନ୍ ମାନେ ଆସିବେ, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଅତିମାନସ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ମଣିଷ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅତିମାନବ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ତେବେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ ଗ୍ରେଟର ରେସ୍ ମଷ୍ଟ କମ୍, ସେ ଯେଉଁ ବୃହତ୍ତର ମାନବ ଜାତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିବେ। ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିଲ୍ ବି କାପାବୁଲ ଅଫ୍ ଦ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଚେଞ୍ଜ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଥିବ ବା ସେମାନେ ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟଟିକୁ ବହନ କରିକି ଆସିଥିବେ। ଏ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ମଷ୍ଟ ବି ବର୍ନ, ଜୀବନର ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଏକ ରୂପ ସେଠି ଆବିର୍ଭୂତ ହେବ ବା ଜନ୍ମ ନେବ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ମଷ୍ଟ ବି ବର୍ନ, ଜନ୍ମ ନେବ କହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଇଭଳି ମଣିଷ ଭଳି ସେମାନଙ୍କର ରୂପ ନଥିବ, ଅନ୍ୟ ଏକ ରୂପ ନେଇକି ସେମାନେ ଆସିବେ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନିୟର ଟୁ ଦ ଡିଭାଇନ୍। ଭଗବାନ ଯଦି ସୂକ୍ଷ୍ମ, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ରୂପ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ସୂକ୍ଷ୍ମତାର ହେଇଥିବ। ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଇ ଅଧିମାର ମାନଙ୍କର ବଡି ଟ୍ରାନ୍ସପରେଣ୍ଟ ହେଇଥିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏପଟରୁ ଚାହିଁଲେ ସେପଟରେ ମଧ୍ୟ ସେପଟର ଜିନିଷ ଦେଖାଯାଉଥିବ, ଏତେ ଟ୍ରାନ୍ସପରେଣ୍ଟ ରହିଥିବ ସେମାନଙ୍କର ଶରୀର। ପୁଣି ସେମାନେ ଆମ ଭଳି ଖାଦ୍ୟ ଖାଉନଥିବେ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ହେଉଛୁ ପଞ୍ଚଭୂତରେ ତିଆରି ମଣିଷ। କ୍ଷିତି ଆପ ତେଜ ମରୁତ ଭୂମ। ତେବେ କ୍ଷିତି ଆପ ତେଜ ମରୁତ ଭୂମ, ଏଇ ଯେଉଁ 5ଟି କଥା ରହିଛି, ଏଇ 5ଟି ତତ୍ଵରେ ଯେତେ ସବୁ ଏ ପୃଥିବୀ ତିଆରି ହେଇଛି, ସମସ୍ତ ଆମ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଏଇ 5 ତତ୍ଵରେ ତିଆରି ହେଇଛି। ତେଣୁ ଏଇ ପଞ୍ଚତତ୍ଵ ଯେଉଁ ରହିଛି, ପଞ୍ଚତତ୍ଵର ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ରହିଛି, ଆମେ ତାକୁ ଭକ୍ଷଣ କରି ହିଁ ବଞ୍ଚୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଅତିମାର ମାନେ ସିଧାସଳଖ ଏଇ ପଞ୍ଚତତ୍ଵରୁ ଶକ୍ତି ନେଇଯିବେ,
ସେମାନେ ଜଳରୁ ସିଧାସଳଖ ଶକ୍ତି ନେବେ, ସେମାନେ ଅଗ୍ନିରୁ ବା ଆଲୋକରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ସିଧାସଳଖ ଶକ୍ତି ନେଇଯିବେ, ସେମାନେ ବାୟୁରୁ ସିଧାସଳଖ ଶକ୍ତି ନେଇଯିବେ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ପାକସ୍ଥଳୀ ନଥିବ ବା ଆମର ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ ରହିଛି ଶରୀରରେ ସେଭଳି ସିଷ୍ଟମ ସେମାନଙ୍କର ନଥିବ। ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ରହିଥିବେ, ପୁଣି ଚାହିଁଲେ ଅନେକ ଦୂରକୁ ସେମାନେ ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ଚାଲି ଯାଇପାରିବେ, ସେମାନେ ଛୋଟ ହୋଇପାରିବେ, ସେମାନେ ବିରାଟ ବି ହେଇଯାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଜାତିର ମଣିଷ ଆସିବେ, ମଣିଷ ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅତିମାନବ କୁହାଯିବ ଏବଂ ବିବର୍ତ୍ତନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେମାନେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବେ। ତେବେ ଏଇଠି ଶ୍ରୀମନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ଇଭେନ୍ ଇଫ୍ ଦ ସମିଟ୍ ଆର୍ ଆଟେଣ୍ଡେବଲ୍ at first only by the pioneer few and far off to the tread of the race। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ କେତେ ଜଣ ଅଗ୍ରଗାମୀ ବ୍ୟକ୍ତି ସେହି ବିବର୍ତ୍ତନର ଶିଖର ଦେଶରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବେ, ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ଯାହା ସୁଦୂର ପରାହତ ହୋଇ ରହିଥିଲା। ତେବେ ସେଠି ଶ୍ରୀମନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ପାଓନିୟର୍ସ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ପାଓନିୟର ମାନେ ଆସିବେ, ଏମାନେ କେବଳ ଭାରତବର୍ଷରେ ଜନ୍ମ ନେବେ ସେଇ କଥା ନୁହେଁ, ବା ଆଶ୍ରମରେ ଜନ୍ମ ନେବେ ସେଇ କଥା ନୁହେଁ। ଶ୍ରୀମନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ସଭ୍ୟତା ଗୁଡ଼ିକ ନଦୀ କୂଳ ମାନଙ୍କରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଯେମିତି ୟୁଫ୍ରେଟିସ୍, ଟାଇଗ୍ରିସ୍, ମେସୋପଟେମିଆ ସଭ୍ୟତା ଏବଂ ହୋୟାଙ୍ଗ ହୋ ନଦୀ କୂଳରେ ଚୀନ ସଭ୍ୟତା ଏବଂ ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ କୂଳରେ ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତା ବା ଇଣ୍ଡସ୍ ଭ୍ୟାଲି ସିଭିଲାଇଜେସନ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା, ସେମିତି ବିଭିନ୍ନ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଏଇ ଅତିମାନମାନଙ୍କର ଆବିର୍ଭୂତ ହେବ ବା ସେମାନେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେବେ। ତେବେ ଶ୍ରୀମନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଗ୍ରୁପ ଅଫ୍ ପିପୁଲ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେବେ, ଆଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ବିଗିନିଂ ମେ ମିନ୍ ଦ ଡିସେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଆନ୍ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିଲ୍ ଅଲ୍ଟର ଆଟ୍ ୱାନ୍ସ ଦ whole life of mankind in its orientation and enlarge forever। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଅତିମାନ ମାନେ ପୃଥିବୀକୁ ଅବତରଣ କରିବେ ବା ବିବର୍ତ୍ତନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏଇ ମଣିଷ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଯିବ, ସେତେବେଳେ ଦ ଡିସେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଆନ୍ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଗୋଟିଏ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ଅବତରଣ କରିବ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟ। ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ ହେଉଛି ସେଇ ଅତି ମାନବ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯୋଗଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ, ଯାହାଫଳରେ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିଲ୍ ଅଲ୍ଟର ଆଟ୍ ୱାନ୍ସ ଦ ହୋଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟାନକାଇଣ୍ଡ, ସମଗ୍ର ମାନବ ଜୀବନକୁ ତାହା ଏକାବେଳକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବ ବା ବଦଳେଇ ଦେବ। ତେବେ ଖାଲି ସେହା କରିବନି, ତାହା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଚିରଦିନ ପାଇଁକି ବା ସବୁଦିନ ପାଇଁକି ବିସ୍ତୃତ ହେଇଯିବ ସେଇ ପ୍ରଭାବ। ତେବେ ଏଠି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧିଗାରର ଶେଷ ସୀମା। ତେବେ ବୁଦ୍ଧି ଭର୍ଟିକାଲି ଯେଉଁ ଅଗ୍ରଗତି କରି କରି ଚାଲିଛି, ସେ ଯାଇ ସେଇ ଅତି ବୌଦ୍ଧିକ ସ୍ତରରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ। ତାର ଭର୍ଟିକାଲି ତାର ଯେଉଁ ଗାର ସେ ନେଇକି ଉଠିଛି, ସିଧାସଳଖ ଉଠି ଉଠି ଯାଇଛି, ତାର ଗାର ବା ଶେଷ ସୀମା ସେଇଠାରେ ହିଁ ସମାପ୍ତ ହେବ, ଯେଉଁଠାରେ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ଯେଉଁ ଅବତରଣ କରିଛି, ଯେଉଁ ନୂତନ ମାନବ ଜାତି ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଛି, ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିବ, ସେତେବେଳେ ସେ ତା ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବ। ଯେତେ ଯେତେ କଥା ସେ ପୃଥିବୀରେ ଆବିଷ୍କାର କରିଛି ବା ଯେତେ କଥା ସେ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଛି, ଯେତେ ଯେତେ କଥା ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ସେଇ ସବୁ କଥା ସେଇ ମହାନ ପ୍ରଭାବ ଆଗରେ ଯେ ତୁଚ୍ଛ, ସେ କଥା ସେ ସେତେବେଳେ ଉପଲବ୍ଧି କରିବ। କାରଣ ଅତିମାନସ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ବା ଅତିମାନସ କ'ଣ ତା ଭିତରେ ରହିଛି, ବୁଦ୍ଧି ସେ କଥା ଆଦୌ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ, ବା ଯଦି ଅତିମାନସ ତା ଆଗରେ ଠିଆ ହୁଏ, ସେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବନି ଇଏ କ'ଣ ବୋଲି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବିବର୍ତ୍ତନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଅତିମାନସ ସ୍ତରରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ ବା ଅତିମାନବ ମାନଙ୍କର ଆବିର୍ଭୂତ ହେବ ଏ ପୃଥିବୀରେ, ସେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧିର ଖେଳ ଶେଷ ହେଇଯିବ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ତାର ଯେଉଁ ଶେଷ ସୀମାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ତାର ଆଉ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ନଥିବ ପୃଥିବୀରେ। ଯେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧି ପୃଥିବୀରେ ରହିଛି, ସେ ସବୁବେଳେ ଅଜ୍ଞାନତାକୁ ହିଁ ଡାକି ଆଣୁଛି, ମିଥ୍ୟାଚାରକୁ ହିଁ ଡାକି ଆଣୁଛି। ଯେତେ ପ୍ରକାର ସହଜାତ ପ୍ରବୃତ୍ତି ତା ଭିତରେ ରହିଛି,
ସେସବୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ଡାକି ଆଣୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଅତିମାନସର ପ୍ରଭାବ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟକୁ ଅବତରଣ କରିବ, ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ହାଲୋଜେନ୍ ଲାଇଟ୍ ଜଳିଲେ ସବୁଆଡ଼କୁ ସବୁ ଅନ୍ଧାରକୁ ନିପାତ କରିଦେବ, ସେମିତି ସେଇ ବିବର୍ତ୍ତନ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବେ ବା ସେ ଅତିମାନସର ବା ସେ ଅତିମାନବ ମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବେ, ତେବେ ଏହି ଅନ୍ଧକାର ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ଅବବୌଦ୍ଧିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେଉଁ ଅବିକଶିତ ମଣିଷମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବିକଶିତ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ସେଇ ଅବବୌଦ୍ଧିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେମିତି ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ ଯଦି ସେ ଅବବୌଦ୍ଧିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଆଲୋକ ବା ଏକ ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକ ସେଠି ଅବତରଣ କରେ, ତାହେଲେ ତା ଭିତରେ ଏକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହେବ ଆଗକୁ ଉଠିବା ପାଇଁ, ବା ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ଏକ ଆସ୍ପୃହ ଆସିବ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ତେବେ ଆମର ଏଇଠି କଥାକୁ ଆମେ ସମାପ୍ତ କରିବା। ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ହ୍ୟୁମାନ ସାଇକେଲର ଚାପ୍ଟର 20 ସରିଯାଇଛି। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ସମୟ କେବଳ ମାଙ୍କୁ ନିରବରେ ମଦର୍ସ ମେଡିଟେସନ ମ୍ୟୁଜିକ ସହିତ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଘରେ ଘୋଷଣା କରିବା।